Hello everyone. Today we are going to discuss the problems on liquidation chapter. Already we have discussed the two or more problem in the previous classes. Now we are discussing about this particular problem on liquidation. So here Unlucky Limited went into voluntary liquidation 31st 12/2010, on which date its subscribed capital consists as follows: 10,000 9% preference shares of rupees 10 each fully paid, 20,000 equity shares of 10 each fully paid. The assets realized rupees 2,76,000. The expenses of liquidation came to rupees 1,320. Unsecured creditors were rupees 35,000, including 5,000 preferential creditors. The liquidator's remuneration was fixed at 3% commission on assets realized and 2% commissions on the amount distributed to equity shareholders. Preference dividends was paid up to 31st 12/2014. Preference shares carry preferential right as to payment of capital and dividend. Prepare the liquidator's financial statement of account. So here one company is there, that is Unlucky Limited Company. They went into voluntary liquidation. So the company's preference share is 10,000 9% dividends and 20,000 equity shares of 10 each. Then the assets realized rupees 2,76,000. The expenses of liquidation come to 1,320. Liquidation ಮಾಡುವಾಗ expenses ಆಗಿರುವಂತ liquidator ಗೆ 1,320 rupees. Then unsecured creditors, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಇರುವಂತ creditors ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. Unsecured creditors 35,000 ಇದ್ದಾರೆ, including 5,000 preferential creditors, that is fixed creditors. Preferential creditors ಇದ್ದಾರೆ 5,000 amount ಅಷ್ಟು. The liquidator's remuneration was fixed. Liquidator's remuneration fixed ಇದೆ 3% commission on assets realized and 2% commission on the amount distributed to equity shareholders. Okay. Preference dividend was paid up to 31st 12/2014. So preference shares carry preferential rights as to payment of capital and dividend. ಅವರಿಗೆ preferential rights ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Preferential rights ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. Okay, so on the basis of that we have to calculate the liquidator's financial statement. ಇಲ್ಲಿ liquidator ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಬಂದಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. See here, first of all, the expenses of liquidation. So this is the liquidator's final statement of accounts. So here, receipt side, amount, payment side and amounts. In the receipt side, what are the amounts are comes into the business? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು receipt side ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, because the name only tells us receipt. The cash comes into the business. So how the cash will becomes? So assets realized. So when the end of the companies or when the companies are goes into liquidation or the winding up, what are the cash available in that particular companies? What are the bank balances are there in the companies? All that will be mentioned in the receipt side. And the companies are goes into assets realization. That means the assets will be sold. So sold out by one assets, then the amount will be received. That amount will be mentioned in the receipt side. So company voluntary liquidation ಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ವೆಂಡರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್, ಅವನ ಕಮಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ in the receipt side we have to take on the cash. Any cash is there, so any bank balance is there, that will be written in the receipt side. So in this problem there is no balances, so here they are realized the assets. ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,76,000. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ, 2,76,000 ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ 2,76,000 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. These are all the expenses are there in the liquidation. Liquidation ಮಾಡುವಾಗ some other expenses ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ 1,320 rupees ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ನ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್, ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ 3% ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3% ಅಂದ್ರೆ 2,76,000 ಮೇಲೆ 3% ಮಾಡಿದಾಗ 8,280 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2% ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,000. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 30,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. See here, preferential shareholders is 10,000 preferential shares of 10 each. That means 1 lakh. Okay. Then unsecured creditors ಎಷ್ಟಿದೆ 35,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 preferential creditors ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000 ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 5,000 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 5,000, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1 lakh ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಅಂತ ಇದೆ, 1 lakh rupees ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 9,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 31st12/2014 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 2% ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರಾ, 10,000 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. 10,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10,000 into 10 means, see here, 10,000 into 10 face value 1 lakh into 9% is equal to 9,000 is the dividend. Got it? So preferential dividend 9,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 9,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,20,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,76,000 ಅಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1,22,400 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2,00,000
76,000 ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನಿದೆ 1320, 1320, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 8280, this one, okay, then 5,000 minus 30,000 minus 1 lakh minus 9,000 ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,22,400 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ 2% ಅಂದ್ರೆ 2/102 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1,22,400 ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟು 2/102 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,400 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2,400 ಅನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,22,400 ಅಲ್ಲಿ 2,400 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,20,000 ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1,20,000 ಬಂತು, 2,400 ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2% commission, the balance of 1,22,400 which includes distributions to equity shareholders. That means commission at 1,22,400. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು 1,22,400 ಅಂತಂದ್ರೆ 2,76,000 ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ 1,22,400 ಬರುತ್ತೆ. 1,22,400 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2/102, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 102 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ 2,400 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,22,400 ಅಲ್ಲಿ 2,400 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,20,000 ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 chapters that is holding company and amalgamation and the group account, that is banking accounts. Okay, ಇಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.